नमस्कार मीन राशि बंधुगण मु आशा करुछि आपण माने सुस्थ एवं सुस्थ अछंती। प्रत्येक दिन परी बंधुगण आजि मध्य मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ मार्च 3 रु मार्च 12 पर्यंत राशिफल नहीं आसुछि। तेणु बंधुगण आसंतु देखिबा मार्च 3 रु मार्च 12 पर्यंत आपणଙ୍କ दिन किपरि बीतिबो एवं आपणଙ୍କୁ केउ जिनिसगुड़िक प्रति विशेष ध्यान देबाकू पड़िबो। आपणଙ୍କ जीवन रे केउ परिवर्तन घटिबाकू जाउछि। आपणଙ୍କ जीवन रे आपण कोन पाइबाकू जाउछंती। आपणଙ୍କ पई कोन उपाय अछि आसंतु जानिबा। मीन राशि आपण समस्तंकु आंतरिक शुभेच्छा। मार्च 3 रु मार्च 12 मध्य रे समय आपणଙ୍କ जीवन रे एक विशेष मोड़ आनिबाकू जाउछि। एही समय को हालुका भाबरे नियंतु नाही, कारण भाग्यर चक अदृश्य भाबरे घूर्णन आरंभ करिछि। न्यायर देवता शनिदेव एवं समस्यार समाधानकारी हनुमान जींकर विशेष कृपा एबे मीन राशि उपरे पड़िछि एवं जेतेबेले एही दुई शक्तिर आशीर्वाद एकाठी हुए सेतेबेले जीवन रे एक बड़ परिवर्तन अनिवार्य होई जाए। गत किछि समय धरी आपण हुएत आपणଙ୍କ हृदय भांगी पड़िथिबे। बहुत चेष्टा करिबा सत्त्वे आपणଙ୍କୁ फलाफल मिलु नथिला। मने हेउथिला जे तुमे कठिन परिश्रम करुथिला, किंतु अन्य केही तुमरो प्राप्य नेउथिला। किंतु एही समय तुमरो धैर्यर परीक्षा थिला। मार्च 3 परे तुमे धीरे धीरे अनुभव करिबो जे परिस्थिति परिवर्तन हेबा आरंभ करिछि। हठात तुमरो मन टिके हालुका अनुभव हेबो। तुमर चिंता पूर्व परी तीव्र हेबो नाही एवं बारंबार अटकी रहिथिबा कार्यगुड़िकरे प्रगति देखाजिबा आरंभ हेबो। क्यारियर दृष्टिरु एही समय बहुत गुरुत्वपूर्ण। जेउ माने चाकिरी खोजुछंती सेमानंकु हठात फोन कॉल मेसेज किंबा साक्षात्कारर सुजोग मिली पारे। जेउ माने पूर्वरु काम करुछंती सेमानंकर काम मूल्यांकन कराजिबो। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम प्रकाश पाइबो। कर्तृपक्ष तुमर धैर्य निष्ठा एवं सच्चोटता को गुरुत्व देबे। पदोन्नति नूतन दायित्व किंबा सम्मान एगुड़िक संभावना। व्यवसायी माननक पाई नूतन ग्राहक नूतन चुक्ति किंबा अटकी रहिथिबा टंका फेरी पाइबार स्पष्ट सूचना अछि। आर्थिक दृष्टिरु मध्य आशास्थिर समय आसुछि। तुमे हठात आर्थिक लाभ पुरुणा निवेशरु फलाफल किंबा परिवाररु आर्थिक सहायता पाइपार। जदि ऋण किंबा आर्थिक चाप अछि तेबे मुक्तिर पथ धीरे धीरे खोली जिवो। तुमे निजे बुझी पारिबो जे टंका प्रति भय कमी जाउछि एवं भविष्यत विषय रे आत्मविश्वास वृद्धि पाउछि। पारिवारिक जीवन रे सकारात्मक परिवर्तन आसीबो। जदि कौनसी भूल बुझामणा किंबा गर्व अछि तेबे ताहा समाधान हेबार संभावना अछि। घरे परिवेश शांतिपूर्ण एवं आनंदमय होइजिबो। विवाह किंबा भल काम विषय रे आलोचना आगकू बढ़ी पारे। किछि भल खबर समग्र परिवार को एकाठी हसिबार कारण आनिबो। घरे एक नूतन आलोक प्रवेश करिबाकू दिया। एही समय रे सबुठारु बड़ परिवर्तन तुम भितरे आसीबो। तुमे पूर्व अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हेबो। तुमकू एते दूर पछरे रखिथिबा भय एवं संदेह धीरे धीरे अदृश्य होइजिबो। तुमरो निष्पत्ति नेबार शक्ति वृद्धि पाइबो। तुमे अनुभव करिबो जे तुमे प्रकृतरे बहुत शक्तिशाली। जीवनर प्रत्येक कष्ट तुमकू भांगी देइछि नाही, बरं तुमकू तैयारी करिछि। 9 मार्च रु 12 मार्च मध्य रे हठात एक आश्चर्य आसीपारे जहा तुमर योजना बाहरे थिला। हुएत एक नूतन चाकिरी सुजोग, दूररु किछि भल खबर किंबा तुम जीवन रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुथिबा व्यक्तिंको फेरिबा। एही घटना तुमर जीवनर दिग बदलाई पारे। एहा अनुभव करिबो जे भगवान ठीक समय रे सठिक द्वार खोलिछंती। एही समय रे तुमर विश्वास को दृढ़ रख। सकाळे सूर्यंकु जल अर्पण करिबा द्वारा आपणंकर मानसिक शक्ति वृद्धि पाइबो।
ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ କେବେ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ। ଯେପରି କଷ୍ଟକର ସମୟ ଆସିଛି, ସେହିପରି ଭଲ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ସହିଛନ୍ତି, ତାହାର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ 3 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟର ପ୍ରବାହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। 3 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ ଘଟେ ନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକେତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ମନେ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢିଲା ଏବଂ ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମାଧାନ ନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସମୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ଆପଣ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ଏହି ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ମନକୁ ଆସିପାରେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସାହସ ରହିବ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଥାଏ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବ ସର୍ବଦା କର୍ମର ଦେବତା। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖ, ତେବେ ଫଳାଫଳ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ। ଏବଂ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମକୁ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଖିବ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବାରର କାହାର ଜୀବନରେ ଭଲ ଖବର ଆସେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଘର ଭିତରେ ଅଧିକ ହାଲୁକା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଗଭୀର ହେବ। ପୁରୁଣା ଅସନ୍ତୋଷ ତରଳିଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଥକାପଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ସକାଳେ ନୀରବ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ। ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି ବାହ୍ୟ ସଫଳତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, କେବେ ବି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକ୍ଷମ। ଅତୀତର କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ମୀନ ରାଶିର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତି
एबे आमे एक गभीर समयरे प्रवेश करुछु जेउठारे परिवर्तन केवल बाह्य नुहे बरं भितरे मध्य दृढ़ भावरे काम करिब। जदि आपण 3 मार्चरु 12 मार्च पर्यंत एही समयकु भल भावे पर्यवेक्षण करंती तेबे आपण बुझी पारिबे किछि अद्भुत समानता घटुछि। आपण जेउ दिगरे जिबाकु चाहुछंती सेठारे छोटो साहाय्य आसुछि। एहा एपरि जे जेपरि कोनोसी अदृश्य शक्ति आपणଙ୍କ पथ उपरे बोझ हालुका करुछि। एही समयरे आपणଙ୍କର अंतर्ज्ञान असाधारण भावरे दृढ़ होइजिब। आपण हठात अनुभव करिबे जे आपण नेइथिबा अनेक निष्पत्ति सठिक पदक्षेप थिला। आपण जानि पारिबे जे काहाकू विश्वास करिबा उचित, केउठारे नीरव रहिबा भल एवं केबे आपणଙ୍କୁ स्पष्ट भावरे आपणଙ୍କ मन कथा कहिबा आवश्यक। जीवनर जेउ क्षेत्रगुड़िक एपर्यंत कुहुड़ी परी अस्पष्ट थिला ताहा स्पष्ट हेबा आरंभ हेब। 3 मार्च ठारू एक विशेष ग्रह शक्ति आपणଙ୍କ आत्मसम्मान एवं व्यक्तित्व मजबूत करिब। आपण निजकु प्रमाणित करिबाकू आउ अस्थिर हेबे नाही, बरं आपणଙ୍କ उपस्थिति अन्यमानंकु बुझिब जे आपण केते गुरुत्वपूर्ण। जदि कार्यस्थलरे केही पूर्वरु निज नामरे आपणଙ୍କ सफलता दाबी करिबाकू चाहुथिले तेबे एबे सत्य प्रकाश करिबार समय। धीरे धीरे आपणଙ୍କ काम पई स्वीकृति आपणଙ୍କ पाखकू फेरी आसिब। एही समयरे किछि मीन राशिर लोकंक जीवनरे स्थान परिवर्तन हेबार संभावना मध्य अछि। काम, अध्ययन किंबा परिवारर आवश्यकता जोगु हठात स्थान परिवर्तन विषयरे आलोचना होई पारे। जदिओ एही विषयटी प्रथमे आपणଙ୍କୁ चिंतित करि पारे, परे आपण अनुभव करिबे जे एही परिवर्तन भविष्यतरे महान सुजोगर द्वार खोली देउछि। नूतन परिवेश, नूतन लोक, नूतन अभिज्ञता एसबु आपणଙ୍କ दृष्टिकोणकू व्यापक करिब। आर्थिक क्षेत्ररे एक गुरुत्वपूर्ण शिक्षा आसिब। अनावश्यक खर्च कम करिबा एवं सठिक स्थानरे विनियोग करिबा। एही समयरे आपण हठात टंका संचयर गुरुत्वकू अनुभव करिबे। केही जणे आपणଙ୍କୁ परामर्श देई पारंती किंबा आपण निजे एक योजना प्रस्तुत करिबे जहा भविष्यतरे बड़ लाभ आनिब। धीरे धीरे आपण बुझी पारिबे जे आर्थिक स्थिति केवल टंका नुहे बरं मानसिक शांति मध्य। संपर्करे एक अप्रत्याशित मोड़ आसी पारे। जेउ माने दीर्घ समय धरी एका अछंती सेमानंको जीवनरे केही नूतन आसी पारंती। प्रथम परिचय बहुत सरल भावरे आरंभ होई पारे, किंतु धीरे धीरे सेही संपर्क गभीर हेब। जेउ माने संपर्करे अछंती सेमाने बुझिबे पारस्परिक सम्मान हेउची प्रकृत मूल दुआ। शब्दर भूल बुझामणा ह्रास पाइब एवं बुझामणा वृद्धि पाइब। आपण काहाकू क्षमा करि पारंती किंबा केही आपणଙ୍କୁ क्षमा मागिबे। एही क्षमा आपणଙ୍କ मनकू हालुका करिब। एही समयरे एक गुरुत्वपूर्ण दिग हेउछि आपणଙ୍କର सृजनशील शक्तिर प्रकाश। लेखा, संगीत, कला, डिजाइन, योजना आपण जेकोनोसी सृजनशील कार्य नूतन चिंताधाराकू जन्म देबे। दीर्घ समय धरी रहिथिबा एक धारणा हठात रूप नहीं पारे। आपणଙ୍କ प्रतिभाकू अवहेला करंतु नहीं, कारण एही समयरे आपणଙ୍କ मनरे गभीर भावरे जन्म नेइथिबा चिंताधारा भविष्यतरे किछि बड़ होई पारे। स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबा आवश्यक। अत्यधिक चिंता किंबा अनियमित जीवनशैलीरु दूररे रुहंतु। आपणଙ୍କର शोइबा समय सूची नियमित रखंतु। शरीरर छोट छोट संकेत गुड़िक प्रति ध्यान दियंतु, कारण जेतेबेले आपण शारीरिक भावरे सुस्थ रहिबे सेतेबेले ही आपण एही शुभ समयर पूर्ण लाभ उपभोग करि पारिबे। सकाळर सूर्य किरण, हालुका व्यायाम एवं किछि मिनिट नीरव प्रार्थना आपणଙ୍କ अंतर्निहित शक्तिकू जागृत करिब। एही समय सहित एक गुप्त आध्यात्मिक संकेत मध्य जड़ित। आपण बारंबार समान स्वप्न देखुथिबे किंबा समान संख्या मने पडुथिबो किंबा एक निर्दिष्ट मंत्र किंबा नाम बारंबार मने पडुथिबो। एगुड़िक संजोग नुहे, एगुड़िक आपणଙ୍କ अवचेतन मन एवं महाजागतिक शक्ति मध्यरे जोगाजोगर संकेत। एही संकेत गुड़िकू अनदेखा करंतु नहीं। हृदयर स्वर सुनंतु।
ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲାଭ, କାମ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତିର ଗୃହକୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମର ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଜଗତରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁର୍ବଳତାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଝାମଣାର ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଶୁଭେଚ୍ଛାକାରୀ ଏବଂ କିଏ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବୁଝାମଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। 3 ରୁ 6 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ଗୃହରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି କାମ କରିବ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ କାଗଜରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଲେଖା, ଚୁକ୍ତିନାମା, ଆବେଦନ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ଦୂର ସ୍ଥାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 7 ଏବଂ 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଘର ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ବାର୍ତ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୀରବତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। କାର୍ଯ୍ୟରେ ରଣନୀତିକ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହାର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରତି ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଫେରିଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଘର ଉପରେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ମାମଲା ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଘର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଦିନ ନୀରବରେ କିଛି ସମୟ ଏକାକୀ ବିତାଇବେ। ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନର ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାହାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସେହି ଉତ୍ତରକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। କାହା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କଠୋର ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିନ। ଏକ ପୁରୁଣା ଅଧ୍ୟାୟ ଚୁପଚାପ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ହୁଏତ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ, ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଏକ ମାନସିକ ବୋଝ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏଥର ନିଜକୁ ଆଉ ପଛକୁ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମଗ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଯୋଗ କାମ କରୁଛି, କର୍ମର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରକାଶନର ଯୋଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଠକିବା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆତ୍ମଉନ୍ନତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଏକ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ଚିନ୍ତା ମନରେ ଆସିପାରେ। ସୃଜନଶୀଳ ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିପାରିବ। ଏହି ସମୟର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଗ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ନିଦରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବଚେତନ ମନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୂଚାଇପାରେ। ସେହିପରି ହଠାତ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାଠାରୁ ଶିଖିବାର ସମୟ। ଶେଷରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରାମର୍ଶ, ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଉପାଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ନ କରନ୍ତୁ,
ଘରେ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନିୟମିତ ଗଛକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବ। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନୀରବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆନ୍ତରିକତା ଯଥେଷ୍ଟ। କୁମ୍ଭ, ଏହା ଭିତରରୁ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ସମୟ। ଏହା ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ସଚେତନ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆଗାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବୀଜ ବୁଣିବ।